थोड़ी देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨਗੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰਚਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਠੋਕਣਗੇ ਤਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਰੋਕ। बेटे ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸੀਟ ਤੇ ਠੋਕ ਰਹੇ ਸਨ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ। सीएम फेस के नाल मैदान दे विच उतरेगी कांग्रेस। चन्नी जां सिद्धू चों किसी एक ते खेडेगी दा। राहुल गांधी बोले पार्टी आगुआं ते वर्करां दी राय लैके तय करांगे नाम। राहुल सामने सिद्धू और चन्नी दोवां ने ठोकी दावेदारी। सिद्धू बोले दर्शनी घोड़ा ना बना देना, फैसले लैण दी ताकत देना। तां सिद्धू नूं एक जुड़ता दी नसीहत दे के चन्नी ने भी मंगिया एक होर मौका। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਅੱਜ ਫਿਲੌਰ ਚ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਰੂਬਰੂ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਗੇ ਜੋਸ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠਭੇੜ। 47 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। गल करांगे 2022 के सियासी खाड़े की तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं मजीठा हल्के दीयां। बिक्रम मजीठिया नामजदगी पत्र दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। मजीठा हल्के दीयां तस्वीरां बहुत अहम है। मजीठा हॉट सीट मजीठे तो भी चोण लड़ रहे हैं बिक्रम मजीठिया ते अमृतसर पूर्वी तो बिक्रम मजीठिया पहुंच चुके हैं। वड्डी गिनती दे विच उन्हां दे नाल वर्कर नज़र आ रहे हैं। वर्करां दे विच भी काफ़ी जोश है। इन्हां तस्वीरां दे विच वेख्या जा सकता है। थोड़ी देर दे विच बिक्रम मजीठिया वालों नामजदगी पत्र दाखिल किया जाएगा मजीठा हल्के तो, क्योंकि मजीठा हल्के तो अकाली दल के वालों पहले उम्मीदवार ऐलान दिता गया सीगा। उस तो बाद सुखबीर सिंह बादल अमृतसर पूर्वी हल्के तो बिक्रम मजीठिया नूं नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चोण मैदान के उतारते हैं तो पहला मजीठा हल्के के पहुंचे ने नामजदगी पत्र दाखिल करने के लिए। इस तो बाद अमृतसर पूर्वी पहुंचणगे जिथों कि बिक्रम मजीठिया के दूजे हल्के तो अपना नामजदगी पत्र भरिया जाएगा। सो मजीठा हल्के दी तुहानूं असीं लाइव तस्वीरां विखा रहे हैं। दो हल्कियां ते खास तौर पर सारिਆਂ ਦੀ नज़र बनी हुई है। दोवें विधान सभा हल्के जिला अमृतसर दे विच पैंदे ने। माझा खेतर दीयां सब तो वड्डियां हॉट सीटां बणीਆਂ होईयां ने ते वड्डा जमावड़ा अकाली वर्करां दा इन्हां तस्वीरां दे विच नज़र आ रहा है। वर्करां दे विच घिरे हुए नज़र आ रहे हैं बिक्रम सिंह मजीठिया। 2 हल्कियां तो अकाली दल के उम्मीदवार। पहला हल्का मजीठा तो उस तो बाद ऐलानिया जाता है अमृतसर पूर्वी हल्के तो बिक्रम मजीठिया नूं अकाली दल का उम्मीदवार। मुकाबला बहुत फसवा है, मुकाबला बहुत दिलचस्प नज़र आ रहा है तो हर एक दी नज़र इन्हां हल्कियां ते टिकी हुई है। गल मजीठा सीट की की जाए तो मजीठा हल्के दे विच बिक्रम सिंह मजीठिया नामजदगी पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए ने। तस्वीरां दे विच बिक्रम मजीठिया नज़र आ रहे हैं। वड्डी गिनती दे विच अकाली वर्कर ने, उन्हां दे हक दे विच नारे लगाए जा रहे हैं। सो वड्डा जमावड़ा अकाली वर्करां दा नज़र आ रहा है। हालांकि चोण कमिशन दी जरूर हदायतां ने कि जदों भी कोई नामजदगी पत्र दाखिल करन जांदा तो किसी तरह का कोई रोड शो नहीं होगा, वड्डा इकट्ठ नहीं होगा, वड्डा जमावड़ा नहीं होगा। सिर्फ 1 तो 2 लोग ही अगे अंदर जाके नामजदगी पत्र दाखिल कर सकते हैं। पर इत्थे वड्डा जमावड़ा इन्हां तस्वीरां दे विच साफ तौर पर वेख्या जा सकता है। हालांकि हदायतां जरूर ने, चोण कमिशन दीयां आदेश जरूर ने, पर इन्हां तस्वीरां दे विच उस तो उल्ट भी काफ़ी कुछ नज़र जरूर आ रहा है। मजीठे दीयां तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं। मजीठा हल्के दीयां तस्वीरां ने जिथे अकाली दल के वड्डे आगू, वड्डा चेहरा बिक्रम सिंह मजीठिया मजीठा हल्के तो अपने नामजदगी पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए ने। वड्डी गिनती के विच वर्करां दा जमावड़ा, उन्हां दे हक दे विच वर्करां दे वल्लों नारे भी लगाए जा रहे हैं। क्योंकि गल की जाए तो ड्रग्स मामले के सुप्रीम कोर्ट के वलों 31 जनवरी तक बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी ते रोक लगाई गई है, राहत दी गई है। तो उस तो पहले ही अज 2 सीटां तो 2 हल्कियां तो बिक्रम मजीठिया के वलों नामजदगी पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। सो सीधियां लाइव तस्वीरां न्यूज़ 18 पंजाब के दर्शक वेख रहे हैं। हल्का मजीठा दियां, हल्का मजीठा ते अमृतसर पूर्वी 2 हल्के बहुत अहम ने, हॉट सीटां ने। वकार का सवाल है कितना किते कांग्रेस वास्ते भी, अकाली दल वास्ते भी जोर अजमाइश दोवां पार्टियां दे वल्लों वड्डे पद्धर ते कीती जा रही है तो मुकाबला भी दिलचस्प नज़र आ रहा है। लोकां दीयां नज़रां भी माझा खेतर की गल की जाए तो इन्हां 2 वड्डियां हॉट सीटां ते टिकियां होईयां ने कि आखिरकार इस मैदान तो बाजी कौन मारेगा। सो तस्वीरां नज़र आ रही ने
ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਲਾਈਵ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੱਡਾ ਜਮਾਵੜਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਦੀਆਂ ਉਸ ਹੌਟ ਸੀਟ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ 22 ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਇੱਥੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਦੀਆਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਦੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਜੂਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਇਹ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਵਧਿਆ? ਜੋਸ਼ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਡਬਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਰੀ, ਤਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਆਊ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੁੰਡ ਫਸੇ। ਮਜੀਠਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਆ, ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਜੀਠਾ ਹਲਕਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਪਲਟੀ ਐ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਵਾਰ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜਰਨੈਲ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਜੇਗਾ ਪੂਰਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ? ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਖੰਗਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਾਲੀ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ
ਹਲਕਾ ਰਾਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਣ ਲੜ, ਇਹ 2 ਹਲਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਲੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਏ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘ ਫਸਣ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਸਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਯਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੈਰ ਲਾਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, 3 ਵਾਰੀ MP ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅਖਾੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੀ ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ MP ਬਣੇ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ, ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਮਾਵੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆ। ਕੱਲ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਰੂਗਾ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਹੈ, ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ
ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਰਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਚੋਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮਜੀਠਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਜਮਾਵੜਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।